Hello and welcome back to the world of biology. Myself Sachin sir from Vidya Mandir IIT and Medical Academy, Islampur, Maharashtra. We are discussing about the various branches of the biology under the basic foundation course. In the previous video, we studied about the different branches of biology, that is zoology, botany, microbiology, morphology, anatomy, histology, physiology and taxonomy. We discussed about how to crack the NEET examination, how to prepare the NEET examination, how to study the NCERT books, and what is the way of our study, how we can learn with respect to the NEET examination. And in this video, we are going to study the remaining branches of the biology. First of all, we will revise the different branches that we studied earlier. We will start with this biology. We studied earlier the word biology is given by the two Latin words, that is bios and logos. Bios means the living and logos means the study. So the study of living organisms is known as biology, or the study of life and the life processes. The study of life and the life processes is known as biology. We studied earlier the word biology is firstly given by the scientist Lamarck and Treviranius, but the scientist Aristotle is known as father of biology. Okay, then this biology is divided majoritively into three branches: zoology, botany and microbiology. The study of animals is known as zoology. The study of plants is known as botany. The study of microorganisms is known as microbiology. The scientist Aristotle is the father of zoology. The scientist Theophrastus is the father of botany, and the scientist Anton van Leeuwenhoek is known as the father of microbiology. These three branches we studied. Then we discussed about morphology. Morphology means what? The study of external form or the external structure of the living organisms is known as morphology. What is anatomy? The study of internal structure of the living organisms. The study of internal structure of the living organisms is known as anatomy. While the study of tissues is known as histology. Study of tissues is known as histology. What is a physiology? The study of functioning of the body and body organs, or the study of mechanism of the functioning of the body and body organs. आपल्या बॉडीमध्ये ज्या काही बायोकेमिकल रिएक्शन्स होतात, ज्या काही फिजियोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीज होतात, याचं मेकॅनिझम स्टडी करणारी ब्रांच म्हणजे फिजियोलॉजी, शरीर क्रियाशास्त्र. द स्टडी ऑफ mechanism of the body, mechanism of the body organs. Then we studied taxonomy. What is taxonomy? The study of collection, identification, classification, nomenclature and the description of the living organisms. The study of collection, identification, nomenclature, classification and description of the living organisms is known as taxonomy. And the scientist Carl Linnaeus is said to be father of taxonomy. ह्या सगळ्या ज्या ब्रांचेस आहेत बायोलॉजीच्या, बायोलॉजी आणि बायोलॉजीच्या ब्रांचेस यांच्या डेफिनेशन आपण विथ डिस्क्रिप्शन लास्ट व्हिडिओ मध्ये स्टडी केलेले आहेत. आता बाकीच्या अजून काही डेफिनेशन्स आहेत, अजून काही ब्रांचेस आहेत, पण त्या अगोदर ह्या बायोलॉजीच्या ब्रांचेस का स्टडी करायच्या? बेसिक फाउंडेशन कोर्स मध्ये आपल्याला या ब्रांचेस स्टडी करण्याची गरज काय आहे हे थोडंसं आपण डिस्कस करूयात. आतापर्यंत तुम्ही अगदी 6th, 7th, 8th, 9th, 10th स्टँडर्ड मध्ये बायोलॉजीचे बरेचसे चॅप्टर तुम्ही स्टडी केलेले आहात. बायोलॉजीमध्ये प्लांट क्लासिफिकेशन असेल, अॅनिमल क्लासिफिकेशन असेल, त्याचबरोबर प्लांट टिश्यूज, अॅनिमल टिश्यूज, तसंच लाईफ प्रोसेसेस मध्ये तुम्ही डायजेशन, रिस्पिरेशन, सर्क्युलेशन, एक्सक्रिशन ऑस्मोरेग्युलेशन, अगदी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, लाईफ सायकलच्या चॅप्टर मध्ये तुम्ही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम स्टडी केलंय. हे सगळे अस्पेक्ट्स अर्लियर स्टँडर्ड मध्ये डिस्कस केलेले आहेत, स्टडी केलेले आहेत. म्हणजे हे तुम्हाला नवीन आहे असं नाही, हे ओल्ड कन्सेप्टच आहेत.
बायोलॉजीमध्ये असणारे प्रिन्सिपल्स आपण पुन्हा नव्याने स्टडी करणार आहे, फक्त थोडंसं जास्त डिटेलमध्ये. पण ह्या ब्रांचेस ज्या आहेत, ह्या ब्रांचेस अशा सेपरेटली कुठेही स्टडी केलेल्या नाहीत आजपर्यंत. तुम्ही त्या ब्रांचेसचा रेफरन्स तुम्ही घेतलाय, त्या ब्रांचेस मधून असणारे वेगवेगळे प्रिन्सिपल्स, त्याचे कन्सेप्ट हे स्टडी केलाय, पण ऍक्च्युअली ती ब्रांच काय आहे याचा रेफरन्स कुठेही स्टडी केलेला नाही. आणि एनसीईआरटी मध्ये असेल किंवा स्टेट बोर्ड मध्ये असेल, आपल्याला नीट पॉइंट ऑफ व्ह्यू ह्या वेगवेगळ्या ब्रांचेस प्रत्येक चॅप्टर मध्ये स्टडी करायला लागतात, त्याचा रेफरन्स घ्यावा लागतो. आणि म्हणून ह्या ब्रांचेस माहीत असणं हे थोडं गरजेचं आहे. आणि या अनुषंगानं पहिल्यांदा बेसिक फाउंडेशन कोर्समध्ये ह्या 3ऱ्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला हे सांगतोय की ह्या ब्रांचेस स्टडी करण्याचं इम्पॉर्टन्स हे आपल्याला इच अँड एव्हरी कन्सेप्ट मध्ये, इच अँड एव्हरी चॅप्टर मध्ये आपल्याला ते गरजेचं ठरतं. सो लेट अस स्टार्ट विथ द अनदर रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी. नेक्स्ट ब्रांच, genetics. You also studied in the 10th standard genetics with the pea plant, with the help of pea plant, and the scientist Gregor John Mendel, he is known as a father of genetics. You studied earlier. मला वाटतं 10th standard मध्ये तुम्ही गेल्या वर्षी हे स्टडी केलंय. ग्रेगर जॉन मेंडल is known as a father of genetics. So what is the genetics? How we can define the genetics? The branch of biology which deals with the study of heredity and variations. The branch of biology which deals with the study of heredity and variations is known as genetics. जेनेटिक्सला मराठीमध्ये आपण अनुवंशशास्त्र असं म्हणू. अनुवंशिकतेचा अभ्यास करणारी शाखा. ह्युमन बिंग्स असतील किंवा इतर कुठल्याही प्रकारचे अॅनिमल्स, प्लांट्स आहेत, ह्या सर्वांचं जेनेटिक्स, त्यांचं अनुवंशिकता अभ्यासणारी शाखा म्हणजे अनुवंशशास्त्र, म्हणजेच जेनेटिक्स. व्हॉट इज द जेनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन्स इज नोन एज genetics. What do you mean by this heredity and what are the variations? ज्या जेनेटिक्स मध्ये आपल्याला हेरिडिटी आणि व्हेरिएशन्सचा स्टडी करायचा आहे. ते हेरिडिटी म्हणजे काय, ते व्हेरिएशन्स म्हणजे काय? हेरिडिटी कॅन बी डिफाइन्ड ॲज द ट्रान्समिशन ऑफ द कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. द ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर्स और ट्रान्समिशन ऑफ द ट्रेट्स. What I am telling you, transmission of characters or traits, transmission of characters or traits from parents to offsprings. From parents to offsprings, or the transmission of characters or the traits from one generation to other generation is known as heredity. अनुवंशिकता. एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये होणाऱ्या गुणधर्मांच्या संक्रमणाला हेरिडिटी असं म्हणतात. एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जे काही कॅरेक्टर ट्रान्सफर होतात, पॅरेंट्स कडून त्यांच्या ऑफस्प्रिंगचे कॅरेक्टर ट्रान्सफर होतात, त्या कॅरेक्टर्सच्या ट्रान्सफर होण्याला म्हणायचं हेरिडिटी. ट्रेट्स म्हणजे काय? इनहेरिटेबल कॅरेक्टर्स, अनुवंशिक गुणधर्म. सगळेच गुणधर्म हे अनुवंशिक असत नाहीत. नॉट ऑल द कॅरेक्टर्स आर इनहेरिटेबल. सगळेच कॅरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रान्सफर होतात असं नाही. काही कॅरेक्टर्स हे एन्व्हायरमेंटल फॅक्टरमुळे, डायटरी फॅक्टरमुळे, इतर वेगवेगळ्या फॅक्टरमुळे डेव्हलप होतात, प्रोड्यूस होतात, परंतु एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होत नाहीत. पण जे काही कॅरेक्टर्स एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होतात त्यांना म्हणायचं ट्रेट्स. फॉर एक्झाम्पल, स्किन कलर, नेचर ऑफ द हेअर्स, कलर ऑफ द आईज, स्ट्रक्चर ऑफ द नोज. ओके, हे जे कॅरेक्टर्स आहेत हे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रान्सफर होतात. प्लांट्स मध्ये घेतलं तर कलर ऑफ द फ्लावर्स, शेप ऑफ द सीड, असे जे कॅरेक्टर्स आहेत, पोझिशन ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द पॉड, शेप ऑफ द पॉड, हे जे कॅरेक्टर्स आहेत हे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रान्सफर होतात. आणि जे कॅरेक्टर्स एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होतात अशा कॅरेक्टर्सना काय म्हणतात? ट्रेट्स. आणि मग असे हे ट्रेट्स किंवा कॅरेक्टर्सचं ट्रान्समिशन
फ्रॉम पेरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग नोन एज हेरिडिटी. त्याला हेरिडिटी असं म्हणतात. आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. इफ वी स्टडी द रिप्रोडक्शन इन कॅट्स डॉग्स, जेव्हा when the cat give birth to the kittens, when dog give birth to the puppies, the developed kittens they appear more or less similar to their parental dog. जेव्हा कुत्र्याला पिल्लं जन्माला येतात तेव्हा निर्माण झालेली जी पिल्लं आहेत ती सगळी पिल्लं त्या कुत्र्यासारखीच दिसतात ना. कुत्र्याची पिल्लं मांजरासारखी दिसत नाहीत, मांजराची पिल्लं कुत्र्यासारखी दिसत नाहीत. when the baby is born they appear more or less similar to their parents. एखादं बाळ जन्माला येतं तेव्हा त्याच्यामध्ये जे असणारे कॅरेक्टर्स आहेत, त्याच्यामध्ये असणारे जे गुणधर्म आहेत ते त्याच्या आई बाबांसारखेच असतात. म्हणजे जसं एखाद्या व्यक्तीला 2 हात आहेत, 2 पाय आहेत, 2 डोळे आहेत, नाक आहेत, 2 कान आहेत, तसेच कॅरेक्टर्स जन्माला येणाऱ्या बाळामध्ये असतात ना. म्हणजे इथं वेगळे पण आहे का? नाही. म्हणजे पहिल्या पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये जे गुणधर्मांचं संक्रमण होतं याला म्हणायचं हेरिडिटी, अनुवंशिकता. त्यामुळे बऱ्याचदा बघा एखादं बाळ जर जन्माला आलं तर आपण म्हणतो त्याचं नाक त्याच्या आईसारखं आहे, कलर बाबांसारखा आहे. म्हणजे ह्यासारखं आपण जेव्हा हे रिलेशन दाखवतो म्हणजेच काय होतं की आई बाबांमधून गुणधर्म पुढच्या पिढीमध्ये संक्रमित होतं. दॅट इज द हेरिडिटी. हे काय? हेरिडिटी. आणि व्हेरिएशन्स म्हणजे वेगळेपण. हेरिडिटीमुळे कॅरेक्टर ट्रान्सफर होतात जनरेशन टू अदर जनरेशन, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, बट इट शोज सम सॉर्ट ऑफ डिफरन्सेस. परंतु यामध्ये काही डिफरन्सेस सुद्धा असतात. आहे तसे सगळे कॅरेक्टर्स ट्रान्सफर होत नाही, त्यामध्ये व्हेरिएशन्स येतात, वेगळे पण येतं. आणि हे जे डिफरन्सेस आहेत ह्या डिफरन्सेसला म्हणायचं व्हेरिएशन्स. फॉर एक्झाम्पल एखादं मूल जन्माला आल्यानंतर 100% ते त्याच्या आईसारखं दिसत नाही किंवा पूर्णपणे 100% ते त्याच्या बाबांसारखं दिसत नाही. दोघांचे कॉमन कॅरेक्टर्स हे त्या बाळामध्ये येत असतात. काही गुणधर्म हे त्याच्या अंकल सारखे दिसतात, हे त्याच्या अंट सारखे दिसतात, काही आत्यासारखे गुणधर्म दिसतात, काही आजी आजोबांसारखे गुणधर्म दिसतात. म्हणजे ते कॅरेक्टर त्यांच्या पेरेंट्स मध्ये असतात पण सप्रेस्ड असतात आणि पुढच्या जनरेशन मध्ये पुन्हा ते एक्सप्रेस होतात. लक्षात येतं? म्हणजेच जनरेशन आफ्टर जनरेशन पेरेंट आणि ऑफस्प्रिंग्स यांच्यामध्ये जे काही डिफरन्सेस दिसतात या डिफरन्सेसला म्हणतात व्हेरिएशन्स. आणि एकत्रितपणे हेरिडिटी आणि व्हेरिएशन या दोघांचा स्टडी करणारी ब्रांच म्हणजेच जेनेटिक्स. फॉर द फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स स्टडीड बाय सायंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल. For the first time, Gregor John Mendel studied the genetics and explained. So he is known as father of genetics. सगळ्यात पहिल्यांदा जेनेटिक्स हे मेंडेलने स्टडी केलं पी प्लांट मध्ये. ते तुम्ही 10th ला स्टडी केलंय, आपण अजूनही 12th स्टँडर्ड मध्ये ते स्टडी करणार आहोत इन डिटेल. तर अशा हे जेनेटिक्स जे आहे याचा फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल. ओके, सो दिस इज द ब्रांच genetics. Next branch of the biology we will study here ecology. The word ecology is given by 2 Latin words. This word ecology is given by 2 Latin words, that is oikos and logos. Oikos आणि logos ह्या 2 लॅटिन वर्ड पासून आपण इकॉलॉजी हा वर्ड घेतलाय. oikos means habitat. oikos म्हणजेच habitat, लिव्हिंग प्लेस, हॅबिटॅट, अधिवास, राहण्याचं ठिकाण. लिव्हिंग प्लेस ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स इज द हॅबिटॅट. टायगर लिव्ह इन फॉरेस्ट, स्नेक्स लिव्ह इन द स्मॉल बरोज, फिशेस दे लिव्ह इन द वॉटर, बर्ड्स दे लिव्ह इन द नेस्ट. जिथं सजीव राहतात, जिथं प्राणी राहतात ते त्यांचं राहण्याचं ठिकाण, त्यांचा अधिवास म्हणजे हॅबिटॅट. आणि लॉगॉस मीन्स स्टडी. सो द स्टडी ऑफ habitat, study of living organisms with respect to their habitat is known as ecology. Study of living organisms with respect to their habitat, सजीव आणि जे सजीव ज्या अधिवासामध्ये राहतात, ज्या ठिकाणी राहतात त्या दोघांचा स्टडी करणारी ब्रांच म्हणजे इकॉलॉजी. अगदी आयडियलिस्टिकली डेफिनेशन जर द्यायचं झालं तर आपल्याला सांगता येईल द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ the study of interrelations. The branch of biology which deals with the study of interrelations between
living organisms, the branch of biology which deals with the study of interrelations between the living organisms and their physical environment, is known as ecology. बायोलॉजीच्या ज्या ब्रांच मध्ये आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आणि त्याच्या सभोवती असणारं फिजिकल एन्व्हायरमेंट, एअर, वॉटर, सॉइल, ह्या सगळ्यांचा आणि त्यांच्या इंटर रिलेशनचा स्टडी करतो. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आणि फिजिकल एन्व्हायरमेंट या दोघांच्या इंटर रिलेशनचा स्टडी जिथे केला जातो, दॅट इज द इकॉलॉजी. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अफेक्ट द अबायडिंग फॅक्टर्स ऑर नॉन लिव्हिंग थिंग्स, फिजिकल एन्व्हायरमेंट, अँड फिजिकल एन्व्हायरमेंट मॉडिफाय द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. बघा काय म्हणतोय आपण की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आणि फिजिकल एन्व्हायरमेंट या दोघांच्या मध्ये इंटर रिलेशन्स असतात आणि या इंटर रिलेशनचा स्टडी करणारी ब्रांच म्हणजे इकॉलॉजी. परिस्थितिकी शास्त्र असं आपल्याला त्याला म्हणता येईल. परिसंस्थेचा अभ्यास करणारी शाखा. इंटर रिलेशन्स बिटवीन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड देअर फिजिकल एन्व्हायरमेंट्स आर स्टडीड अंडर द इकॉलॉजी. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेअर देअर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हिरव्या वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः निर्माण करतात फोटोसिंथेसिस प्रोसेसने. फोटोसिंथेसिस म्हणजेच प्रकाश संश्लेषण असं म्हणतो. आणि फोटोसिंथेसिस साठी ग्रीन प्लांट्स कशावरती डिपेंड आहेत? ग्रीन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन वॉटर दॅट इज ऍब्झॉर्ब फ्रॉम सॉइल. वॉटर कुठं असतं? सॉइल मध्ये असतं. त्यामुळे सॉइल गरजेचं आहे. वॉटर हा सुद्धा फिजिकल एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर आहे. सनलाइटच्या प्रेझेन्स मध्ये ग्रीन प्लांट्स फूड मटेरियल प्रिपेअर करतात, म्हणजे एनर्जीसाठी ते सनलाइट वरती अवलंबून आहेत. ग्रीन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन सॉइल, ग्रीन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन सनलाइट, ग्रीन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन वॉटर. ग्रीन प्लांट्स ऍब्झॉर्ब कार्बन डायऑक्साइड फ्रॉम ऍटमॉस्फिअर. हवेतून कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात. मग हे जे सगळे फॅक्टर्स आहेत, या सगळ्या फॅक्टर्स वरती ग्रीन प्लांट्स डिपेंड आहेत. आणि हे सगळे फॅक्टर कसे आहेत? ओबायोटिक फॅक्टर्स आहेत. हे सगळे फॅक्टर्स कसे आहेत? नॉन लिव्हिंग फॅक्टर्स आहेत. हे सगळे फॅक्टर्स कसे आहेत? फिजिकल एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आहेत. म्हणजे ग्रीन प्लांट या सगळ्या फॅक्टरवरती डिपेंड आहेत. ऑप्टिमम टेम्परेचर लागतं फोटोसिंथेसिस व्हायला, त्यामुळे टेम्परेचर आवश्यक आहे. रेनफॉल असेल तर वॉटर अवेलेबल होतं, त्यामुळे रेनफॉल हा महत्वाचा आहे. एक ठराविक प्रेशर, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आवश्यक असतं, त्यामुळेच प्लांट्स अॅनिमल्स सर्वाइव्ह होऊ शकतात. म्हणजे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इम्पॉर्टंट कन्स्टिट्युएंट आहे. एअर मॉइश्चर, सॉइल मॉइश्चर हे कन्स्टिट्युएंट्स आहेत ओबायोटिक एन्व्हायरमेंट मध्ये. हे सगळे फॅक्टर्स लाईफ इन्फ्लुएन्स करतात, सजीवांवरती परिणाम घडवून आणतात. आणि म्हणून फिजिकल एन्व्हायरमेंट मध्ये ग्रीन प्लांट्स वॉटर ऍब्झॉर्ब करून, कार्बन डायऑक्साइड ऍब्झॉर्ब करून लाईटच्या प्रेझेन्स मध्ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करतात. आता या फोटोसिंथेसिस मध्ये फॉर्म झालेलं ऑर्गॅनिक फूड इट इज अवेलेबल टू एनिमल्स. म्हणजे एनिमल्स जे आहेत ते ग्रीन प्लांट वरती डिपेंड आहेत. ग्रीन प्लांट्स ओबायोटिक फॅक्टर वरती डिपेंड आहेत. मग फूड चेन मधून जेव्हा एक एनिमल दुसऱ्या एनिमलला खातो किंवा हर्बिवरस एनिमल्स प्लांट्सना इटअप करतात, तेव्हा ही फूड एनर्जी पुढे पास होते ना. आणि सर्वात शेवटी जेव्हा एनिमल्स प्लांट्स डेड झाले, की त्यानंतर त्याचं डिकम्पोजिशन होतं. डिकम्पोजिशन कोण करतं? मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, मायक्रोब्स. द ब्रिंग्स अबाउट डिकम्पोजिशन म्हणजेच कुजण्याची प्रक्रिया, विघटन. आणि त्यानंतर जे काही फूड मटेरियल सॉइल मधून ऍब्झॉर्ब केलेले आहेत, मिनरल्स, हे पुन्हा सॉइल मध्ये मिक्स होतात. हे फूड चेन आहे. आणि ह्या फूड चेन मधून एनर्जी पास होते, फूड एनर्जी पास होते. आणि यामध्ये इंटर रिलेशन्स आहेत. कुणाचे इंटर रिलेशन्स आहेत? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्स. पक्ष्यांना घरटी बांधायचं आहे. कुठं घरटी बांधतात? झाडांवरती. झाडं नसतील तर पक्षी घरटी बांधू शकतील का? नाही. म्हणजे फॉर द नेस्ट कन्स्ट्रक्शन द बर्ड्स रिक्वायर फॉरेस्ट, दे रिक्वायर द प्लांट्स. प्लांट्स हाऊ दे ग्रो? दे डिपेंड्स ऑन ओबायोटिक फॅक्टर. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, their life is defined, their life is influenced by non-living things, and non-living things are modified by living organisms. म्हणजे आपल्या सोबत असणारं पर्यावरण हे सुद्धा चेंजिंग आहे, बदलणार आहे तसंच राहिलेलं नाही. इट्स कीप ऑन चेंजिंग, ते बदलतंय. म्हणजे सुरुवातीला आपण जर बघितलं, जेव्हा लाईफ नव्हतं, सजीव सृष्टी नव्हते, तेव्हा रिड्युसिंग ऍटमॉस्फिअर होतं. पूर्ण ऍटमॉस्फिअर मध्ये हायड्रोजन जास्त होता, ऑक्सिजन नव्हता. आणि जेव्हा पहिल्यांदा प्लांट्स फॉर्म झाले म्हणण्यापेक्षा फायटोप्लॅंक्टन्स तयार झाले, फोटोसिंथेटिक ऑर्गॅनिझम्स, युनिसेल्युलर, सी वॉटर मध्ये, समुद्राच्या पाण्यामध्ये,
दे परफॉर्म्ड फोटोसिंथेसिस अँड इव्हर्ड मॉलिक्युलर ऑक्सिजन. पहिल्यांदा त्यांनी फोटोसिंथेसिस केलं, मॉलिक्युलर ऑक्सिजन बाहेर सोडला आणि ह्या ऑक्सिजनमुळे पुन्हा रिड्युसिंग ऍटमॉस्फिअरचं कन्व्हर्जन ऑक्सिडायझिंग ऍटमॉस्फिअर मध्ये झालं, म्हणजे मॉलिक्युलर ऑक्सिजन ऍटमॉस्फिअर मध्ये आला. आणि अलीकडे काय झालंय, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन टेक्नॉलॉजीज पोल्युशन इज इन्क्रीजिंग. त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग, ओझोन डिप्लिशन, ग्रीन हाऊस इफेक्ट हे सगळे सोशिओ इकॉनॉमिक, सोशिओ एन्व्हायरमेंटल इश्यूज निर्माण झालेले आहेत. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सच्या एक्झिस्टन्समुळे रिड्युसिंग ऍटमॉस्फिअरचं कन्व्हर्जन ऑक्सिडायझिंग ऍटमॉस्फिअर मध्ये झालं आणि ह्युमन ऍक्टिव्हिटीजमुळे आता पोल्युशन इन्क्रीज व्हायला लागलंय आणि त्याचा ऍडव्हर्स इफेक्ट हा एन्व्हायरमेंट वरती होतोय. मग बायोलॉजीच्या ज्या ब्रांचेसमध्ये अशा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आणि नॉन लिव्हिंग फिजिकल एन्व्हायरमेंट या दोघांच्या इंटर रिलेशनचा स्टडी केला जातो, त्या इंटर रिलेशन्सला म्हणायचं आहे इकॉलॉजी. ओ इक्वल्स हॅबिटॅट, लिव्हिंग प्लेस, आणि लिव्हिंग प्लेस म्हणजे काय असतं, एन्व्हायरमेंट आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स या दोघांचा एकत्रित स्टडी करणारी ब्रांच, that is the ecology. Okay, so here in this lecture we studied only the two branches, genetics and ecology, and we revised all of these branches of the biology. In next video we will study some remaining branches, and then we will start with our first chapter, diversity in the living world. Okay, thank you.